कपिल मुनि होचंती प्रजापति कर्दम एवं देवहूतिर पुओ। संत परिवार जिते कौन सी आलोचना हुए से आलोचना आम मान प्रेरणादायक होता है। बहुत कथा आमे शिखा पाती ए संत परिवार आलोचना पर्यालोचना से एमती साधारण साधारण कथा मान परस्पर भितर आलोचना करती ना। जितेबले भी से भितर कौन सी आलोचना हुए से आलोचना ये जग ये दुनियार मंगल पर उद्दिष्ट थाए। दर्शक बंधु, आज निश्चित भाव में ये कपिल मुनि एवं माता देवहूतिर मध्य चली संभाषण को शुणु, आलोचना पर्यालोचना को शुणु। शुणी निज जीवन में जदि या आपण मैंने उपयोग कले तेरे निश्चित भाव में शांति रे सुख रे जीवन निश्चित भाव में सुखमय हम ए सन्देह ना। चलतु आरंभ करवा कौन आलोचना करते कपिल मुनि एवं माता देवहूति। भगवान कपिल मुनि कहते माता आमर जो मन अच्छी ना से मनर पेट को आज जाए कहीं भी भर्ती भरी पारि ना। मनर पेट केबे भी पूरे ना। यह मिलगला मन जहाँ चाहे आज मिलगला टिके खुश अल्प समय जाइथिबो कि नहीं मन को पुणी भोग करे। मन आउ गोटे जिनस पछरे दौड़ा आरंभ करे। पुणी आउ कौन गोटे दरकार मन भाविला व्यस्तता आरंभ है। संसार विषाभोग मन को केबे भी तृप्त करि पारे नाही। आपण जहाँ जहाँ देवे मन तार सबू हजम कर दे पुणी आपण को मागिब मनर तृप्तता केबे होई पारे नाही। मन हेउची बंधन आ मुक्तिर कारण। मन जेबे विषय रस चिंतन करे संसार भोगर चिंतार रहे सेतबेले मन बांधी हो जाए एवं पतनर कारण होता है। किंतु यही मन जितेबले मनमोहनक चिंतन रे निजको नियोजित करे सेतबेले यही मन मुक्तिर कारण पलटि जाए। चाबी गोटे ताला लगाई मोड़ीदेले ताला खोलिला। सही चाबी को जदि ताला लगे उल्टा मोड़िले तेबे ताला बंद। जो चाबी ताला को खोले सही चाबी ताला को बंद करि थाए। तेणु जो मन आमको संसार बंधन रे बांधि रखि थाए से मन ही उल्टा मोड़िले आमको संसार बंधन मुक्त करि थाए। उल्टा मोड़वा को पड़िबो। संसार कथा भाभी भाभी आमे संसारिक बंधन रे बांधी होचे। जदि मन को संसार बंधन रो मोड़ी संसार बंधन रो बाहर करी भगवान का चिंतन रे आमे लगे दबा ताहले यही मन ही बंधन रो मार्ग होई आम पई मुक्तिर सोपान होई जिवो। मो माँ देवहूति प्रश्न करिसंती कपिल मुनि को जे पुओ मन मोर भगवान का पाखरे लागू नहीं कौन कले मन भगवान का चरण रे लागिवो टिके मते कहबो कि। कपिल भगवान कहिसंती माँ गोटे सरल उपाय कहूची तुमे मन को भगवान का पाखरे लगाइबा को चाहुच हेले लगाई पारुना। जितोले एमतिया परिस्थिति उपजुछि से समय एमिति संत को खोज जार मन भगवान का चरण रे लगी सारी एवं भगवान का चरण रे जो सिद्ध संतकर मन लगी सारी माँ तुम्हें से सिद्ध संतर
ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଅ। ତାଙ୍କ ମନ ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ସେଇ ସନ୍ତଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲେ ମା ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାରେ ହିଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗତ ରଙ୍ଗତ ଜୀବନରେ ଜରୁର ଆସେ। ଜୁଆରୀ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମା ଜଣେ ଜୁଆରୀ ହୋଇଯିବ। ମଦ୍ୟପଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ନେତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କେହି କଥା ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବ। ରସିକ ପ୍ରେମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତରେ ଯଦି ଆସିବ ମା ଜୀବ ଯେତେ ନାସ୍ତିକ ହେଇଥାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ବନିଯିବ। ଯିଏ ବିଜୁଳି ତାରକୁ ଧରେ ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗେ ମା। ଯଦି ଆପଣ ତାରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ, ଯଦି କେହି ତାର ଧରି କରେଣ୍ଟ ଖାଉଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ମା ଆପଣ ତାକୁ ଧରି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭରପୁର କରେଣ୍ଟ ମିଳେ ଯାହା ତାର ଧରିବା ଲୋକଟାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ତାରଠୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାର ଧରିଥିବା ଲୋକକୁ ଧରିଲେ ଆପଣ ସେଇ ସମାନ କରେଣ୍ଟର ଝଟକା ପାଇବେ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମ ପରି ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁତତ୍ଵ କ'ଣ? ଗୁରୁତତ୍ଵ କ'ଣ କହେ? ଯିଏ ପରମ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିଗଲା ସେ ଗୁରୁ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କରେଣ୍ଟଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ କାହା କତିକି ଆସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ସନ୍ତଙ୍କୁ ମା ଖୋଜନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲେ ସନ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିପାରିବ। ସଚ୍ଚା ସନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସିବେ, ଯିଏ ବି ବସୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବାନା ନ ବନାଇ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଧୀରେ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗାଇ ଦେବେ। ମା ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ମା ଦେବହୂତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନିକୁ ଯେ ପୁଅ ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ କୁହ କେମିତି ଜାଣିବା କିଏ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ବୋଲି? ସନ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଯିଏ ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ନିଷଦାଳି ଛାଡ଼ି ବୁଲିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଥ? କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ, ନା ମା, ସାଧୁ ବେଶ ବନାଇବାରେ ତ ଅସୁରମାନେ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ। ରାବଣ ହେଉ ବା କାଳନେମୀ ହେଉ, ଏମାନେ ତ ଭଲ ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ଠକିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠକିକି ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ତେଣୁ ବେଶ ଦେଖି କାହାକୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନକଲି ବସ୍ତୁ ମା ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲି ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅଧିକା ଚକଚକ୍ କରେ। ନକଲି ହୀରା, ନକଲି ଘିଅ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଅସଲି ଜିନିଷଠୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆକର୍ଷଣତାକୁ ଦେଖି ଲୋକ
या भितर कौन अच्छी जहाँ अच्छी ता प्रकृत कि अप्रकृत जहाँ अच्छी ता ठीक कि भूल लोक चिंता न करी जेमती आकर्षणीय भावी यहाँ शीघ्रातिशीघ्र नहीं जीव से व्यवस्था करा जाई थाए एई डुप्लिकेट जिनस द्वारा। तेणु आकर्षणीयता सहित साधु सन्थंकर कौनसी संपर्क नहीं। बाहर जो पिंचंती बाहर जो वेशभूषा ताकू देखी साधु सन्थ को चिन्ह हुए नहीं माँ। वास्तविक जो माने विरक्त संत से माने आकर्षणीय होई न थांती जंगल ले पड़ी थांती खाद्य मिलिले खाइले नहले नहीं उपास रहिले आदौ आकर्षणीय नुहे। विरक्त सन्थ से माने ना कौथिरे आग्रह अच्छी ना कौथिरे उत्साह अच्छी ना कौथि उद्दीपना अच्छी कौन सी जिनस प्रति आग्रह नहीं अटैचमेंट का सहित नहीं ताकू चिन्हिबा कष्ट। नकली साधु निजक आकर्षणीय बनाई लोक ठकती। रामचरित मानस माँ आपन निजे शुणी एक तनु बाबा राजा प्रताप भानु को एपरी ठकी जे तांकर पूरा वंश को नष्ट कर देइथिले पूरा पतन होता कहार यही राजा प्रताप भानुकर साधु बेसरे ही ठकी ये प्रताप भानु को। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास मध्य टिप्पणी गोटे देइचंती सुंदर टिप्पणी। तुलसी देख सुबेश भूल बूढ़ ना चतुर नर। अर्थात तुलसीदास कहते तुलसी देख सुबेश भूल मूढ़ ना चतुर नर। अर्थात जे सुंदर वेश देखी बुद्धिमान व्यक्ति केबे वास्तविकता को भूली जाए नहीं आकर्षित हुए नहीं। मूर्ख लोक जे सुंदर वेश देखी प्रभावित होती। संतक परिचय कौन पचारि माँ माँ कहते एते बड़ दुनिया पुओ मते एबे तुमे कुह मो प्रकृत संतंकर परिचय केमिति पाइबी। कपिल मुनि हेतु कहते माँ प्रकृत संतंक पाखरे 5टी लक्षण थाए। तितिक्ष कारुणिक सुहृद्र द्रव्यदेहिना अजात शत्रुव शांत साधव साधुर्भूषणा। यह होची साधुंकर 5टी लक्षण 5टी परिचय। प्रथम है तितिक्षव सत्संथ जी प्रकृत संत जी से तितिक्ष अटंती। तितिक्षु अर्थ सहनशीलता। गरम हो ठंडा हो वर्षा हो शीत अधिका पड़ू किछि मिलू किछि न मिलू सुख आसु दुख आसु सबु परिस्थिति में मस्त थांती किए यही संत माने प्रकृत संत जी। मान अपमान सबू ए संत को पाई ते प्रकृत संत ताको पाई समान समान से शांति अशांति मान अपमान कदापि कौन प्रभाव पके नहीं। आपण अपमान कले सी भी खुश सम्मान देले भी खुश ना सम्मान रे गदगद ना असम्मान रे असम्मान हेले कौन दुख एम मन थाए। प्रशंसा एमाने गदगद हुंती नहीं। फूलमाला जोतामाल एमान सामान। थोड़ा गोटे सुंदर कथा शुणु। तुलसीदास से बहुत संत कवि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास बहुत ना होता से जिते रामचरित मानस लिखि सारी काशी पंडित मान से समय तुलसीदास को सम्मान करते। पुराना जमान
ये जो सोशल मीडिया आमर जमी बर्तमान पूरा भाइराल हो जड़े जड़े सेमती सिस्टम नथिला समस्ते प्राय तुलसीदास को ना जानी हेले समस्ते देखिबार सौभाग्य पाई नथिले ना समस्ते जानी ये हूँ तुलसीदास किंतु तुलसीदास को देखी चिन्हीदेवे ये तुलसीदास बोली सेमती सिस्टम नथिला तो कारण इतने प्रचार प्रसार नथिला। थरे तुलसीदास जी वृंदावन आसिले से समय कौन है नाभा गोस्वामी किए कहले जी भक्तमाल रचयिता से एक साधुंकर भंडारा अर्थात प्रसाद पाइबार व्यवस्था कले के नाभाजी महाराज वृंदावन रे सबु साधु सन्थ ये प्रसाद पाइबापी आसिले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शुणिले जे भंडारा होची से मध्य प्रसाद पाइबाकू आसी पहुँची ये नाभा गोस्वामी को प्रसाद सेवन जगार मात्र गोस्वामी निजर पूजा पाठ सारी आसिला बेलू को बहुत डेरी हो जाता सेते बेलू साधु सन्त समस्ते बसी पंगत आरंभ कर सारी गोस्वामी पहुँचले ना तो समस्ते जानी गोस्वामी हेले कहीं देखी ना कि चिन्ह ना ये होती गोस्वामी तुलसीदास बोली जगह कोट ना चारिआड़ को अनेले गोस्वामी तुलसीदास देखिले ये साधु सन्थ मानकर पदत्राण अर्थात चपल अच्छी से चपल पाखरे निर्विकार भाव बसी पड़े संत तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शेष जे बसे ये पंगत टी असुविधा हुए कौन मिलला कौन न मिलला ता कही हब ना एकाथरे बसिले सबु जिन आपण पाखे पहुँचो यदि एकुटिया बसिले ताले किसी जदि मिलला मिलला न मिलले ना जा हो तुलसीदास को पत्र मिलगला किंतु खीरी खाइबापी दोनाटी मिल पारा ना यापर खीरी देला वाला आसी पहुँची गला पचारा तुलसीदास को जे बाबा दोना तुम पाखे ना खीरी क्यों थे देवी तुलसीदास जी महाराज कौन कले सांगे सांगे जनकर जोता को उठे आनले जोता को उठे आनी हाथ में धरी कहले ये मते खीरी प्रदान करंतु परसिला बाला सांगे सांगे रागिगला तुम्हें पागल कि जोतारे खीरी नेब पार्टी खूब जोरे कला तुलसीदास को खूब जोरे चिल्लाइला नाभा गोस्वामी दूर थी शुणी पारे जे कौन से एक सन्तु को मोर लोक पार्टी करुँच जिते जानिले जे कहीं जोतारे खीरी परसिबा को कहूची एवं से खीरी को खाइबा को कहूची चमकी पड़े नाभा गोस्वामी गुण चिने गुणिया सुना चिने बणिया नाभा गोस्वामी जानीपारे जे सबु साधु सन्त अच्छा हेले एभली कार्यक्रम जे करुची ये जो पदत्राण अर्थात जोतारे जे खीरी खाइबा को कहूची ये साधु निश्चय कहीं जड़े महान साधु होइथिबे कारण साधु सन्त चरण पादुका प्रति आंकर ये अनन्य भक्तिभाव अच्छी बोली तो ये साधु सन्तकर चरण पादुकारे खीरी खाई समस्त पुण्य निज खातारे डिपोजिट करने को चाहते दौड़ी दौड़ी आसी नाभा गोस्वामी तुलसीदास को पाखरे पहुँची गले चिन्हिले प्रणाम कले जेमती समस्ते जानिले ये होचंती गोस्वामी तुलसीदास जिते साधु सन्त बसते हलचल हो गला से समय समस्ते व्यग्रतार सहित अनाई रहिले ये होचंती गोस्वामी तुलसीदास बोली सबुआड़े जय जयकार है तुलसीदास कर नाभा गोस्वामी निज भक्तमाल रचना रे सुमेरु चरित्र रे सबुठार श्रेष्ठ चरित्र है सुमेरु चरित्र तुलसीदास को नाम लिखिले एमती सन्त चरण रे निष्ठा रखिला वाला
ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଥିଲେ, ପାଦୁକାରେ ବସିଥିଲେ। ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱାନ ସେ ଠିକ୍ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ପରି ବିନମ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ମିଳିଲେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍। ଆଜିକାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ ବିନୟ ଭାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୟ କରେ, ଅହଙ୍କାରୀ କରେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଆଜି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଆକର୍ଷଣ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତିତିକ୍ଷା। ତିତିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଭାବ। ମିଳିଲେ ଖୁସ୍, ନ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଖୁସ୍। ମାନ ମିଳିଲେ ହେଲା ଭଲ, ଅପମାନ ମିଳିଲେ ବି ଭଲ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ, ଏ ସ୍ୱଭାବ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ସନ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କାରୁଣିକା। ସନ୍ତ କାରୁଣିକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସନ୍ତ କରୁଣାବାନ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ, ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କରୁଣା ଭରା ହୃଦୟ ପୁରା କୋମଳ। ଅନ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତ। ଜଣେ ମହାତ୍ମା ନୌକାରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା ବେଳେ କିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ। ଉଦଣ୍ଡ ସ୍ୱଭାବ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସ ବିଦ୍ରୂପ କରିବା ଏ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ କଲେ ଏ ସନ୍ତଙ୍କୁ। ସନ୍ତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଖେଳନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସନ୍ତ, ଏ ସମାଜକୁ ତ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟର କଥା, ମୁଁ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିବି। ସନ୍ତ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରୁଛି। ବାବା ଚୁପ୍ ହସିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆହୁରି ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ିଗଲା, ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବାବାଙ୍କର କିଏ ଦାଢ଼ି ଟାଣିଲାଣି, କିଏ ଚୁଟି ଟାଣିଲାଣି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି ଏ ଛୁଆଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ସହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକର କିଏ ଅପମାନ କରୁ ଭଗବାନ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଗଲା। ହଲି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ମହାତ୍ମନ୍ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିନେବି। ଏ ଉଦଣ୍ଡ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ସମାଧି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପାପୀ ଏମାନେ। ଏହି ଆକାଶବାଣୀ ପରେ ନୌକା ଏବେ ଓଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଚିଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ତ ଜଣକ କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଡଙ୍ଗା ଓଲଟେଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଓଲଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗା ନ ଓଲଟେଇ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକି ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି କାରୁଣିକା। ହାନି କାହାର କରିବାକୁ ସନ୍ତ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଦରଦ ଭାବ। ଏ ହେଉଛି ସାଧୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ସୁହୃଦ ସର୍ବଦେଇହୀନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା।
ଅୟଂ ନିଜ ପରମେତି ଗଣନାଂ ଲଘୁଚେତସାମି। ଇଏ ମୋର ସିଏ ମୋର ନୁହଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲଘୁଚେତସା ଅର୍ଥାତ୍ ହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ। ଇଏ ବାବୁ ମୋର, ସେ ବାବୁ ମୋର ନୁହଁ, ମୋର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୋର ଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଲଟା ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର କାମ, ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡବାଲାଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସାରା ସଂସାର ହେଉଛି ମୋର। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନିଜର, ଇଏ ମୋର, ସିଏ ମୋର, ଏ ସାରା ଜଗ ମୋର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ସୁହୃଦ ସର୍ବଦେହିନାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଅଜାତ ଶତ୍ରବ। ଅଜାତ ଶତ୍ରବ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ, ସେମାନେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଶରୀର ଆମର, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗର କାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ଶରୀର ଏକ। ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ନିଜ ଶରୀର ଭଳି ଭାବନ୍ତି। ଶରୀର ଏକ, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଭଗବାନ ଏକ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସବୁ, ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଆମର ଦୁଃଖ ହେଲା, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଦାନ୍ତରେ ଜିଭ କଟିଯାଏ, ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚୋବା ହୁଏ, ଜିଭକୁ ବେଳେବେଳେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଦାନ୍ତ କାଟିଲା ବୋଲି, ଏ ଜିଭ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବୋଲି, ଜିଭ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଦାନ୍ତକୁ କେବେ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ନାହିଁ ନା। ଏ ଭାବ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଜିଭ ଆମର, ଦାନ୍ତ ବି ଆମର। ଯଦି ଚୋବଉ ଚୋବଉ ଦାନ୍ତ ଜିଭର କ୍ଷତି କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଦାନ୍ତକୁ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। କାରଣ ଏ ଦାନ୍ତକୁ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଜିଭକୁ ନେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଆମେ କ୍ଷତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁବ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛି କରୁ। ସନ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି କାହାରିକୁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେମାନେ ମିତ୍ର ଭାବନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଜିଭର ଦାନ୍ତ କ୍ଷତି ସାଧନ କଲେ ଆମେ ଦାନ୍ତର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜିଭ ମୋର, ଦାନ୍ତ ବି ମୋର। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଥ, ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସାରା ଜଗ ତାଙ୍କର, ଯିଏ ଶତ୍ରୁତା କଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଏ ତ ମୋ ଲୋକ। ଏ ହେଉଛି ସନ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଭ, କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଜାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଯିଏ ଭାବିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଶାନ୍ତ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ହରିଲୀଳାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଶାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରଖିଲେ ଖୁସ, ଯାହି ବିଧି ରଖେ ରାମ, ତାହି ବିଧି ରହିଏ। ସବୁବେଳେ ଖୁସି ମିଜାଜର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ସବୁକିଛି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ଭଲ କାମନା ଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା, ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ ଯିଏ ସେ ଦୁଃଖୀ ନ ହୋଇ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଇଏ ଦୁଃଖ ଆସିନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଜର ଭାବୁ ନଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିଲେ। ମୋତେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ
ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଜର ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାଟିଏ କଲୋନୀରେ ବୁଲୁଥିବା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ତା ନିଜ ପିଲାଟି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇପାରିବ, ହେଲେ ଜାବଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଏ କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ କି? କେବେ ନୁହଁ। ମହାଭାରତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା। ତେଣୁ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାକୁ ଡାକି ଆଣି ତାଗିଦ କରନ୍ତି, ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସନ୍ଥ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ମମତା, ଭଲ ପାଇବା। ମୋତେ ଭଗବାନ ଏ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ସଫାସୁତୁରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ଏମିତି ସବୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନି ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।